Hello children, in the last class you have listened to the story of Karna, isn't it? In the pre-reading activity of the lesson Aruni, unit number 7 on page number 84. So after pre-reading activity we will come to the main part of the lesson, that is Aruni. Okay, so in the last class I have told you that Karna was very dedicated towards his guru and he had lot of patience. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹನೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಕರ್ಣಗೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ. ಅರುಣಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. Isn't it? Haven't I told you? Yes. So in today's class we will study about Aruni. Okay. Open page number 85 and keep finger where I am reading and underline the words which are difficult for you to read and practice them once I complete the lesson. Okay. Aruni. This story from the Mahabharata shows the special relationship that is there between the teacher and the student. Okay, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. Okay, small story which tells us about the special relation between teacher and student. Aruni was a dedicated student of the great sage Dhaumya. Sage means ಋಷಿ. ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ನಾವು ಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಧು ಸಂತರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ? ಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್? ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಧೌಮ್ಯ. ಸೊ ಸೇಜ್ ಧೌಮ್ಯ ವಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಅರುಣಿ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್. Okay, in those days a student had to stay with the teacher and help in the teacher's daily work in order to gain knowledge. So ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅದರ ಕರೋನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಮೊದಲು, ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ. ಓಕೆ, so that time students used to stay along with teachers. ಅವರ ಋಷಿಗಳ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವರ ಡೈಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೌಸ್ and help them in their daily work to gain knowledge. On one cold winter morning, Aruni was carrying firewood he had collected to the sage's household. As he was passing by a field that belonged to the sage, he noticed a damage in the embankment. So Aruni was taking firewood. Firewood ಅಂದ್ರೆ ಒಲಿಗೆ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫೈರ್ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He was taking those firewood to the ಋಷಿ's ಆಶ್ರಮ. ಋಷಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರ, ಅರುಣಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾರಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಲಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಾಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಹಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಡ್ಕೊಂಡು
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಅರುಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರುಣಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಅಲೌಡ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಔಟ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿದು ಹೋಗೋ ನೀರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರ್ತದ? ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರ್ತದ. He realized that if the water flow was not stopped immediately, the crops in the field would die due to shortage of water. So, the damage, what damage was there, no? If that was not repaired, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಗುರುಗಳಿದ್ದರಲ್ಲ, ಧೌಮ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಅವರ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು, ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಅರುಣಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅರುಣಿ ಥಿಂಕ್ಸ್, what should I do? Thought Aruni. I better leave the firewood at the Gurukula, that is his school, and come back to take care of the damage. So what Aruni thinks, quickly I will go to school, that is his Gurukula, leave all the wood I have collected and again come back to the same place. This is what Aruni thinks. As Aruni came and told his master about the damage, the sage was very proud of the student. He permitted Aruni to go to the field without any delay. So, when Aruni tells that such thing has happened in the field, then his teacher will give him permission to go to the field. Okay, now Aruni's efforts to stop the water flow was not successful. He became helpless. After a moment's thought, he lay across the damaged part. The water did stop. So Aruni, what he does, he goes back to the field where he has seen the damage and tries a lot so that the water will not come out from there. ನೀರಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಹಿ ಲೇಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರುಣಿ, ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಗೋಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರುಣಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರುಣಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್, the sage became worried. He came with his students in search of Aruni and called out aloud for him. ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅರುಣಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಅವ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್. Okay, then he called out Aruni's name loudly. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕದು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಓದುತ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಕರಿತೀವಿಲ್ಲ. In the same way, the sage also shouts loudly, Aruni, where are you? Aruni, where are you? ಅಂತ ಜೋರ ಅವರಿಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇನ್ ಎ ಫೀಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅರುಣಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅರುಣಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಸೊ ಅರುಣಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಒದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್. ದ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅರುಣಿ ದಟ್ ದೇ now would take care of the situation, and wrapping him in a blanket took him back to the Gurukula. ಸೊ ಅರುಣಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು 3 ಮಂದಿ ಅರುಣಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರುಣಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ, ನೀಗ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು, ಚಾದರ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಅರುಣಿಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಣ್ಣಗಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೈಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೇಜ್ ಧೌಮ್ಯ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಫಾರೆವರ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಿವೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ to your guru. Thus Aruni stands as an example for a good student. So Rishi Dhamya, what he will say to Aruni, whatever you have done for your guru today will be remembered forever ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And that's why Aruni is a good example, ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, and you have already written all these words and meanings 2 times in your copy in the previous classes, isn't it? So today you listen again and again to the explanation, read the lesson and practice the words which are difficult for you. Okay, in the next class I will be sending you the PDF of these question answers. Okay, see you all in the next class.